They are given rights to live their life in dignity and pride. So we should thank the Baba Ambedkar for all these things. And one more thing is done. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 ಜನ 1950 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಬೋರ್ನ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದೇ ಥರ 4 ಫಾದರ್ಸು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ Baba Saheb Ambedkar for such a wonderful constitution. Now I came here and came to know that, first of all, I want to thank the principal and school management for such a colorful program and for such a warm welcome. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೋದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಂತ. So I wish you all the best for the future exams. Why do we have to celebrate Constitution Day? The Constitution contains fundamental rights, fundamental duties, directive principles of state policy, center-state relations. What does fundamental right tell us about? That tells us about the rights we have to be enforcing it. Fundamental duties, those are the duties we have to be bound by to our state, to our and the directive principles of state policy, which speaks about the duty of the state, which it shall be giving it to its citizens. Further, the center-state relations, which speaks about the legislative, executive and the judiciary functioning at the state and the central level. So the constitution, whichever laws that are enacted in our country, the constitution forms the basis which makes sure that nobody is unheard, nobody is discriminated. So therefore the constitution basically speaks of equality. As already your friends, you must have heard about it, right? Your friend spoke about equality, the guardian of the country, the constitution. So whichever laws that are enacted in our country, the constitution forms the basis. It is the basic structure. And moreover, I was very happy that all of you just recited the preamble in Kannada as well as in English. I was very happy, and this made me, behind this must be appreciated by. So I think I was very happy. We were discussing actually sitting behind the efforts, the discipline the students carry here, the warm welcome what we got there, and the performances from Sudharma and team, Banjara dance team girls and the Kodava dance team girls. They were really good, and I think I'm very happy seeing the students here being so disciplined and very encouraging. And ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಜನವರಿ 26 ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕೆ 2 months ಆಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್? ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರ? ಬಿಕಾಸ್ 1930 ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿತ್ತು, ಟು ಎಂಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಟು ಮೇಕ್ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡೇ, ಜನವರಿ 26 ನಾವು 1950 ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂಥಿಯೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ US ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4400 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ 4400 ವರ್ಡ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇಸ್ 1,45,000 ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂಥಿಯೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 22 parts, 8 schedules, 395 articles ಅರ್ಲಿಯರ್. ಇವಾಗ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದು ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮು, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್. ಒಂದು ಟಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಿತಿನ್ 3 years ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವನು ಈಗ ಯಾರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಅವನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಏನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ವೈರಿಗೆ ನಾವು ಎಂಟೈಟಲ್ ಏನು ನಾವು ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಐಒ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ ಕಾನೂನೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಏನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾನೂನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಿಯಂಬಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಬಂದರೆ
ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಸವರ್ನಬಿಲಿಟಿ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಅದರ ತತ್ವ ಆಧಾರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಸವರ್ನಬಿಲಿಟಿ. ಅದು ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾನೂನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದಾಗ ನೋಡಿದೆ, ಅದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಆ ಥರ ಅದನ್ನ ಇನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕಾಪಿಗಳನ್ನ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ಕಾಪಿಗಳಷ್ಟೇ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ನ ಕೂಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ 2006 ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೋಕ್ ಅದಾಲತಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿಯಿಂದ 50-60 ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕೇಸಸ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ನೋ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಪಾರ್ಟಿಸನ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಬರು ವಕೀಲರು, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ವಕೀಲರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮುಂದೆ ಸಮ ಅವರು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇವರು ರಾಜಿ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ CPC ಏನು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ